So now I'm going to show you again how to write row measure array and column measure array for two-dimensional array. So let's see it first. See, suppose as I have given you the array integer a of 5, 7 in your homework. So how to write row wise and column wise array for that. For example, we are going to write first row measure array. How to write row measure array? See, this integer a having 5 rows and 7 columns. Yes or no? Integer a of 5, 7 means what? It is having 5 rows and 7 columns. Yes or no? Okay, fine. Then, for example, if we are using just a tabular representation for that, then we can represent it like this. Okay, this will be the tabular presentation of row measure array. આવી રીતે તમારે શું કરવાનું છે, રફમાં એક ટેબલ લેવાનું છે રફલી. આ ટેબલનો યુઝ કરી અને રો મેજર કે કોલમ મેજર એરે છે એ કેવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરાય એ જોવાનું છે, બરાબર. સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ array which we have taken integer a of 5, 7. Okay, તો અહીંયા આ જે ફર્સ્ટ કોલમ છે એનું નામ શું હશે? a of 0. Then second column will be a of 1. Third column will be a of 2. Fourth column will be a of 3. Then next will be a of 4. Then a of 5 and a of 6 and minus 1. Why? Because index starts from 0 and we are having total number of columns 7. How many rows are there? How many rows are there? 5 rows. Okay, so how to represent row here? This is first row, a of 0. Okay, then how to represent second row? That will be a of 1, then a of 2, then a of 3, then a of 4. Total number of rows 5. Okay, now how to combine this, or we can say how to represent this array in row measure order, or we can say row wise. So row measure order will be row wise. First we are going to use first row. First row is a of 0 in the combination of columns. So first row and column, that is a of 0, 0. Then first row only, so a of 0, because first dimension indicates row and column will be changed. So here column will be second. So again first row, third column, then first row, fourth column, first row, fifth column, first row, sixth column, first row, seventh column. Okay, how to this is the representation of first row only. We have completed the combination of first row with each and every column here. Now there is a turn of second row. So row is first index. Now we will change the index. For second row, a of 1, first column 0, then again second row, second column, and second row, third column. Row will be common each and every time till the completion with combination of column. The row will be second, means a of 1 only here. Third column, again a of 1, 4. This is the fifth column, and again with the combination of sixth column, and again with the combination of
seventh column. This is the row-wise representation. See here properly. First line shows only first row, second line shows only second row. Okay. Likewise, you can represent each and every row here. We have started from 0, 1 like this. You can represent 2, 3 and 4. This row measure array, or we can say row-wise representation, is clear to everyone or not? Yes or no? Okay, fine. Again, I am going to show you how to represent it column wise. Okay, so we are going to see the column measure order for given two-dimensional array. Another thing, keep in mind, this array representation works only for two-dimensional array, not for one-dimensional, or we can say multi-dimensional array. This is used only for two-dimensional array. Okay. Now, what will be the change in column measure array? The column will be same. It means this second dimension of array will be same until it completes the combination with each and every row. Okay. So starting from first row and first column, the first row is 0, first column is 0. The second dimension will be common. Okay. So we are going to change here row. Okay. Second row, first column, third row, first column. Okay. Fourth row, first column, and fifth row, first column. See, here in this representation you can see the second dimension is common here for each and every row. Why? Because it is column measure representation, and in column measure representation row remains same until the combination with row completes. Okay, so we have completed the combination of this first column with each and every row, means 0, 1, 2, 3 and 4, because we are having the 5 rows in given array. Now in next we are going to change the column. So first row, which column? Second column. Again second row, second column, third row, second column, fourth row, second column, fifth row, second column. Okay, here the column means second dimension remains same until the combination was with each and every row completes. Okay, is this clear to everyone? How to represent two-dimensional array in column measure order? Yes or no? Okay, Prachi, I am going to repeat again. Okay. See, what is row measure and what is column measure array? This is used for only two-dimensional array. Okay. તમને એરે આપેલો હોય ટુ ડાયમેન્શનલ, એને સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું છે, રફલી આવી રીતે તમારી બુકમાં ટેબલમાં લખી નાખવાનું છે. બરાબર. હવે અહીંયા મેં તમને એરે આપેલો હતો ઇન્ટીજર a of 5 7 હોમવર્કમાં આપેલો હતો ને, તો આ 5 એટલે કે ફર્સ્ટ ડાયમેન્શન છે. એ શું ઇન્ડિકેટ કરે કે એરે ઇઝ હેવિંગ 5 નંબર ઓફ રોઝ, અને સેકન્ડ ડાયમેન્શન છે ઇન્ડિકેટ કરશે columns. So this array is having 7 number of rows. Okay, but array નું indexing start ક્યાંથી થશે? 0 થી. તો પહેલા આપણે આ જે ટેબલ છે એને કોલમમાં ડિવાઈડ કર્યું. a of 0 1 2 3 4 5 and 6. There are 7 columns and 7 rows 0 1 2 3 4. Okay, રો મેજર એરે નો મીનિંગ શું થશે? તો કે રો છે એ કોમન રહેશે, એને કોલમના કોમ્બિનેશન સાથે લખવાની છે. બધી કોલમ સાથે કોમ્બિનેશન ના પૂરું થઈ જાય ત્યાં સુધી રો ચેન્જ નહીં થાય. બરાબર. આપણે અહીંયા a of 0 થી સ્ટાર્ટ કર્યું તો ફર્સ્ટ રો 0, ફર્સ્ટ કોલમ 0. ઓકે, હવે શું થશે કે અહીંયા 6 સુધી કોમ્બિનેશન ના થાય ત્યાં સુધી રો તો 0 સેમ રહેશે, બટ સેકન્ડ ડાયમેન્શન એટલે કે કોલમમાં ચેન્જ આવશે. સો અહીંયા 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 and 0 6. લાસ્ટ એરે કોલમ છે એ શું હતી? 6. તો આપણે કોમ્બિનેશન રોનું છે ને ક્યાં સુધી કહ્યું? 6 સુધી. બરાબર.
એક વખત આ બધી કોલમનું કોમ્બિનેશન ફર્સ્ટ રો સાથે થઈ ગયું. હવે શું થશે? રો ચેન્જ થશે. એટલે હવે સેકન્ડ નેક્સ્ટ લાઇનમાં આપણે રો ચેન્જ કરી. એ ઓફ 0 માંથી શું કરી? એ ઓફ 1. અહીંયા એ ઓફ 1 નો યુઝ કર્યો. અગેન એ ઓફ 1 વાળી જે રો છે એનું કોમ્બિનેશન ઈચ એન્ડ એવરી કોલમ સાથે કરવાનું છે. તો કોલમ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? 0 1 2 3 4 5 and 6. તો a of 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6. Is this clear now? Yes or no? હવે જેવી રીતે રો વાઇઝ પ્રેઝન્ટેશન હતું એવી રીતે કોલમ વાઇઝ. રો વાઇઝ પ્રેઝન્ટેશનમાં શું થાય કે રો કોમન રાખવાની છે. ક્યાં સુધી? તો કે એનું કોમ્બિનેશન બધી કોલમ સાથે ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. બરાબર. તો હવે કોલમ વાઇઝ રિપ્રેઝન્ટેશનમાં શું હોય? તો કે કોલમ કોમન રાખવાની છે. ક્યાં સુધી? બધી રો સાથે કોમ્બિનેશન થાય ત્યાં સુધી. બરાબર. હવે સી ફર્સ્ટ કોલમ એટલે a of 0 because arrayમાં indexing always starts from 0. બરાબર. તો અહીંયા સેકન્ડ ડાયમેન્શન છે કોમન રહેશે. જો અહીંયા સેકન્ડ ડાયમેન્શન છે 0 છે એટલે કે ફર્સ્ટ કોલમ છે એનું કોમ્બિનેશન રો સાથે કર્યું એટલે a of 0 0 1 0 2 0 3 0 અને 4 0. આપણી પાસે 5 રો હતી ને. a of 0 થી સ્ટાર્ટ કરીને a of 4 સુધી. બરાબર. તો આ જે ફર્સ્ટ કોલમ છે એનું કોમ્બિનેશન આપણે ઈચ એન્ડ એવરી રો સાથે કરી દીધું. હવે શું થશે? કોલમ ચેન્જ થશે. કોલમ ચેન્જ થશે એટલે કઈ ડાયમેન્શનમાં ચેન્જ આવશે? સેકન્ડ ડાયમેન્શનમાં. તો આ સેકન્ડ ડાયમેન્શન હવે શું રાખશું આપણે? 0 હતી એની બદલે 1 એટલે સેકન્ડ કોલમ આવી. એનું અગેન કોમ્બિનેશન બધી રો સાથે લખવાનું એટલે 0 1 1 1 2 1 3 1 and 4 1. Now it is clear? Yes or no? Okay, fine. So, moving further to our next topic today. Next question is explain big O notation. It will be asked either in 3 marks or in 4 marks. Okay. First of all, what is big O notation? Big O notation is used to measure the complexity of given algorithm. Okay. How to measure the complexity of given algorithm? આપણે આની પહેલા સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી અને ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી સ્ટડી કરેલી હતી રિલેટેડ ટુ અલ્ગોરિધમ. બરાબર. વોટ ઇઝ સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી? The space required by an algorithm to complete its execution. આ સ્પેસ એટલે કઈ સ્પેસ? તો કે મેમરી સ્પેસ. જે તમારી કમ્પ્યુટરની રેમ છે એમાં એક્ઝિક્યુટ થતો હોય કોઈ બી પ્રોગ્રામ એટ એ ટાઈમ જેટલી સ્પેસ ઓક્યુપાય થાય છે that is known as space complexity. And what is time complexity? Time required to complete the execution of an algorithm. એટલે તમે જે સપોઝ પ્રોગ્રામ કરેલો એ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ થતા કેટલો ટાઈમ લાગે છે આ જે ટાઈમ છે amount of time that is known as time complexity of given algorithm. ઓકે. હવે આ સ્પેસ અને ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી એના ઉપરથી આપણે અલ્ગોરિધમની કોમ્પ્લેક્સિટી શું છે એ નક્કી કરી શકીએ. બરાબર. જનરલી કોમ્પ્લેક્સિટી છે ને એના ઉપરથી અલ્ગોરિધમના 3 ટાઈપ્સ હોય. વર્સ્ટ કેસ, એવરેજ કેસ એન્ડ બેસ્ટ કેસ. આ આપણે ટોપિક છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જો આના પછીના ક્વેશ્ચનમાં જોશું. બરાબર. હવે સૌથી પહેલા તો આ અલ્ગોરિધમની કોમ્પ્લેક્સિટી છે કેવી રીતે મેઝર થાય એ એક વખત જોઈ લે. પેલા રફલી તમને સમજાવું છું કે કેવી રીતે કોમ્પ્લેક્સિટી તમે મેઝર કરી શકો. બરાબર છે. શીખીએ. હવે કોમ્પ્લેક્સિટી ઓફ એન અલ્ગોરિધમ. બરાબર. સપોઝ મેં તમને એવું કીધું છે કે તમારે લોકોએ કોઈ એક સ્ટુડન્ટના 5 સબ્જેક્ટ્સના માર્ક્સ એન્ટર કરવાના છે. બરાબર. આ માર્ક્સનો તમારે ટોટલ કરવાનો છે. એની એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે એન્ડ ડિપેન્ડિંગ ઓન એવરેજ ડિસ્પ્લે ધ રિઝલ્ટ. શું રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે થાય કે ભાઈ સ્ટુડન્ટ્સ છે એને કોઈ પણને 60 અપ પર્સન્ટેજ છે તો શું થાય કે તમે એને ડિસ્ટિંક્શન કહી શકો. આવી રીતે તમે એને કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરી શકો. બરાબર. હવે આ એક પ્રોગ્રામ મેં તમને કરવાનો કીધો હોય
તમને કાંઈ એવું મેં ફિક્સ નથી કીધું કે આવી જ રીતે પ્રોગ્રામ કરો, તમારી રીતે પ્રોગ્રામ કરવાનો છે, બટ મને આન્સર આવી રીતે જોઈએ કે ભાઈ 5 સબ્જેક્ટના માર્ક એન્ટર કરો, એનો ટોટલ ડિસ્પ્લે કરો, એવરેજ ડિસ્પ્લે કરો અને રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે કરો, બરાબર છે. તો બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે પોતાની રીતે અલગ અલગ વેથી પ્રોગ્રામ કરશે ને. હવે એક સ્ટુડન્ટ છે એ આ પ્રોગ્રામને 50 સ્ટેટમેન્ટ્સ ઓર વી કેન સે 50 ઇન્સ્ટ્રક્શન્સનો યુઝ કરીને પૂરો કરે છે. બીજો સ્ટુડન્ટ છે એ સેમ પ્રોગ્રામને સપોઝ 25 ઇન્સ્ટ્રક્શન્સનો યુઝ કરીને કમ્પ્લીટ કરે છે. અને હજી એક સ્ટુડન્ટ છે કે જે આ પ્રોગ્રામને ખાલી જસ્ટ 10 ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં જ પૂરો કરી દે છે, બરાબર. 3 કેટેગરી છે અહીંયા કે આ એક પ્રોગ્રામ પૂરો કરવા માટે 3 સ્ટુડન્ટ હતા. એક છે એના માટે 50 સ્ટેટમેન્ટ લખે છે, બીજો સ્ટુડન્ટ છે 25 સ્ટેટમેન્ટ લખે છે અને ત્રીજો સ્ટુડન્ટ છે 10 સ્ટેટમેન્ટ લખે છે, બરાબર. ત્રણેયનું આઉટપુટ સેમ જ આવે છે, એમાં કાંઈ ડિફરન્સ નથી આવતો. જે ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ છે, જે આપણે જોઈએ છે એ જ આઉટપુટ મળે છે, બરાબર. તો હવે આ ત્રણેય જે સ્ટુડન્ટે પ્રોગ્રામ કર્યા એમાંથી કયો પ્રોગ્રામ સારો કહી શકીએ આપણે? કોઈ આન્સર આપી શકે? વિચ પ્રોગ્રામ ઇઝ બેટર? લાસ્ટ વન. શું કામ એ લાસ્ટ વન? ઓકે, 10 વાળો. રીઝન શું એનું? યસ, 10 વાળો. મને તમારો આન્સર કરેક્ટ છે, પણ એનું રીઝન આપો મને. લેસ ઇન્સ્ટ્રક્શન. લેસ ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય તો આપને શું એડવાન્ટેજ થાય, બેનિફિટ શું થાય? મેમરી ઓછી વપરાય. વેરી ગુડ. બીજું કાંઈ? ટાઈમ સેવિંગ. યસ, કરેક્ટ. યુ કેન સેવ ટાઈમ એન્ડ કમ્પ્યુટર મેમરી બોથ. તો આ ત્રણેયમાંથી સૌથી સારો અલ્ગોરિધમ કયો કહેવાય? તો કે 10 ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ વાળો, બરાબર. એનો મતલબ શું થયું કે કોઈ બી એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે તમે નંબર ઓફ એફર્ટ્સ જેટલા વધારે યુઝ કરો એટલો અલ્ગોરિધમ છે એ વધારે કોમ્પ્લેક્સ થશે ને? યસ ઓર નો? શાંતનુ, કેમ વધારે ઇન્સ્ટ્રક્શન વાળો પ્રોગ્રામ સારો કહેવાય? મને રીઝન આપીશ? યસ, બોલ. વધારે ઇન્સ્ટ્રક્શન વાળો પ્રોગ્રામ શું કામ સારો કહેવાય? કઈ સમજાણું નહીં મને. ના, એવું જરૂરી નથી કે ઇન્સ્ટ્રક્શન નંબર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન વધારે હોય તો પ્રેસિઝન તમે વધારે સેટ કરી શકો. તમે લોજિકનો યુઝ કરીને એને રિડ્યુસ કરી શકો. બીજી વસ્તુ કે સી, આમ તમારા માઇન્ડમાં એક છે ને, માઇન્ડ સેટ તમારું કેવું હોય ખબર છે? જનરલી ઓલમોસ્ટ સ્ટુડન્ટ્સનું હોય, કોઈ પર્ટિક્યુલર નથી કહેતી, કે જેમ ક્વેશ્ચનના આન્સરની લેન્થ વધારે, આઈધર તો પ્રોગ્રામ છે જેમ વધારે લાંબો એમ વધારે માર્ક્સ મળે, એમ એ વધારે સારો ગણાય. બટ એવું નથી. પ્રોગ્રામિંગમાં જેમ પ્રોગ્રામ છે એમાં નંબર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓછી અને લોજિક તમે પ્રોપર યુઝ કર્યું હોય તો આ પ્રોગ્રામ વધારે સારો કહેવાય. સી, 50 ઇન્સ્ટ્રક્શન વાળો પ્રોગ્રામ છે અને 10 ઇન્સ્ટ્રક્શન વાળો પ્રોગ્રામ છે, બેયનું આઉટપુટ સેમ આવે છે. મેં તમને કીધું હતું કે આઉટપુટ બધામાં સેમ જ આવે, બરાબર. તો 10 ઇન્સ્ટ્રક્શન વાળા પ્રોગ્રામમાં શું થાય કે જે તે સ્ટુડન્ટે જેને 10 ઇન્સ્ટ્રક્શન વાળો પ્રોગ્રામ કર્યો છે એમાં લોજિક પ્રોપર યુઝ કર્યું છે એટલે એનો પ્રોગ્રામ છે રિડ્યુસ થઈ ગયો, બરાબર. તમારે સી લેંગ્વેજમાં ઘણી બધી એવી વસ્તુ આવતી. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન છે તો એનાથી તમે પ્રોગ્રામની લેન્થ છે રિડ્યુસ કરી શકો. અત્યારે C++માં અગેન તમે યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન ભણો છો, બરાબર. એટલે શું થાય કે સેમ કોડ તમારે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે ખાલી ફંક્શન કોલ કરવાનું થાય, પાછું રિપીટ ના કરવાની થાય એક એક લાઈન, બરાબર. એટલે એવું નથી કે જેમ પ્રોગ્રામ લાંબો એમ સારો, બરાબર છે. ડિપેન્ડ્સ ઓન પ્રોગ્રામ લોજિક. ઓકે, ક્લિયર ધીસ? યસ ઓર નો? Is this clear to everyone? હવે મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યું હતું કે જે તે પ્રોગ્રામ કરવા માટે જેમ તમે નંબર ઓફ એફર્ટ્સ છે એ વધારો, નંબર ઓફ એફર્ટ્સનો મિનિંગ અહીંયા આપણે થશે કે નંબર ઓફ સ્ટેટમેન્ટ્સ ઓર વી કેન સે નંબર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન, એમ પ્રોગ્રામ કે અલ્ગોરિધમ વધારે કોમ્પ્લેક્સ થાય ને? યસ ઓર નો?
યસ ઓર નો? બીજું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમે ચેસની ગેમ રમતા હોય અને બિગિનર હોય ને તો શું થાય ખબર છે કે લાસ્ટ સ્ટેજ સુધી પહોંચતા તમારે કેટલા બધા સ્ટેપ્સ પરફોર્મ કરવા પડે. બટ તમે જો એકદમ ફૂલ માસ્ટરી હોય તમારી ચેસમાં તો શું થશે કે તમે 2 કે 3 સ્ટેપમાં તો ગેમ છે એન્ડ કરી શકો ને, બરાબર ને? તો કઈ ગેમ સારી કે જેમાં નંબર ઓફ એફર્ટ્સ ઓછા કરવા પડે એ ગેમ સારી કહેવાય, બરાબર છે? તો ઇન અલ્ગોરિધમ વી કેન સે ઇફ નંબર ઓફ એફર્ટ્સ આર લેસ ધેન અલ્ગોરિધમ, given algorithm is less complex, બરાબર? હવે આ જે નંબર ઓફ એફર્ટ્સ છે એને સપોઝ આપણે યુઝિંગ ધ મેથ્સ એફ ઓફ એન કહીએ, સોરી એફ ઓફ એન, બરાબર? અને જે કોમ્પ્લેક્સિટી છે that is known as g of n. Number of efforts are known as f of n and the complexity is known as g of n. તો આ બે છે ઇક્વલ પ્રોપોર્શનમાં હોય ને? યસ ઓર નો? નંબર ઓફ એફર્ટ્સ અને કોમ્પ્લેક્સિટી આ બે ઇક્વલ પ્રોપોર્શનમાં હોય, યસ ઓર નો? ઓકે ફાઇન, આ બધાને ક્લિયર છે, બરાબર? તો હવે જે આ બિગ ઓ નોટેશન છે ને એનો યુઝ કરી અને આ જે એફ ઓફ એન અને જી ઓફ એન મેં તમને સમજાવ્યું ને એને આવી રીતે લખી શકાય. એફ ઓફ એન ઇઝ બિગ ઓ ઓફ જી ઓફ એન, બરાબર? મીન્સ કે બે આ ઇક્વલ પ્રોપોર્શનમાં છે બટ અલ્ગોરિધમની લેંગ્વેજમાં એને લખવા માટે અહીંયા એક નોટેશનનો યુઝ કરીએ છીએ. That notation is known as big O notation or big OH notation, બરાબર? બિગ ઓ નોટેશન કે બિગ OH નોટેશન થિયરી કાંઈ પણ પૂછાય, કાંઈ નવી વસ્તુ નથી. આ નંબર ઓફ એફર્ટ્સ ઇક્વલ ટુ કોમ્પ્લેક્સિટી ઓફ એન અલ્ગોરિધમ એને ડિફાઇન કરવા માટે અલ્ગોરિધમની લેંગ્વેજમાં ડિફાઇન કરવા માટે જે નોટેશનનો યુઝ થાય છે that is known as big O notation or we can say big OH notation. આવી રીતે લખી શકાય એફ ઓફ એન ઇક્વલ્સ ટુ બિગ ઓ ઓફ જી ઓફ એન, બરાબર? હજી એને બીજા વેથી લખવું હોય તો આવી રીતે કહી શકીએ ને આપણે કે એફ ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ બિગ ઓ ઓફ જી ઓફ એન. અહીંયા માઇનસ સાઇન શું કામે કરી મેં? ઇક્વલ ટુ સાઇન એ રિમૂવ કરી અને મેથ્સના રૂલ પ્રમાણે તમે આ સાઈડ લ્યો, આ રાઈટ સાઈડ છે ને લેફ્ટ સાઈડ લેશો તો પ્લસમાંથી માઇનસ થાય, માઇનસ હોય તો પ્લસ થાય, બરાબર? આ બેમાંથી કોઈ બી રીતે તમે એને લખી શકો. આઈધર એફ ઓફ એન ઇક્વલ ટુ બિગ ઓ ઓફ જી ઓફ એન, આઈધર તો ઇક્વલ ટુ સાઇન રિમૂવ કરીને તમારે લખવું છે તો આવી રીતે લખી શકાય, બરાબર? ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? યસ ઓર નો? સમજાણું કે ના સમજાણું? ઓકે ફાઇન. હવે આ જે બિગ ઓ નોટેશન છે એફ ઓફ એન ઇક્વલ્સ ટુ બિગ ઓ ઓફ જી ઓફ એન, એને આપણે સપોઝ ગ્રાફના ફોર્મમાં ઇન્ડિકેટ કરવું હોય. મેથ્સમાં તમે ગ્રાફનો યુઝ કરો છો ને, કાંઈ બી વેલ્યુ ઇનપુટ કરી અને એમાં કાંઈ પ્લસ કે માઇનસ થાય તો તમે એને ગ્રાફના ફોર્મમાં છે એ બતાવી શકો, બરાબર? તો ગ્રાફના ફોર્મમાં બતાવવું હોય તો આપણે કેવી રીતે બતાવી શકીએ એકવાર જોઈ લઈએ. અગેન થિયરીમાં ગ્રાફ તો આવશે જ અને એક્ઝામમાં પણ તમારે ગ્રાફ તો ડ્રો કરવાનો છે જ, બરાબર? હવે સપોઝ આ જે વર્ટિકલ લાઇન છે એ એફ ઓફ એન ઇન્ડિકેટ કરે છે, બરાબર? અને જે હોરિઝોન્ટલ લાઇન છે એ જી ઓફ એન ઇન્ડિકેટ કરે છે, બરાબર? તો અહીંયા એફ ઓફ એનની વેલ્યુ છે સપોઝ તમે 5 લીધી, સપોઝ આ પોઈન્ટ 5 હોય તો જી ઓફ એન પણ શું થશે? 5, કેમ કે ઇક્વલ પ્રોપોર્શનમાં હોય. એફ ઓફ એન છે 10 થશે, અહીંયા સપોઝ અહીંયા 10 હોય આ પોઈન્ટે તો જી ઓફ એન એ શું થશે? 10 થશે. તો આ જે ગ્રાફ છે કોમ્પ્લેક્સિટીનો ગ્રાફ એ ઓલવેઝ સ્ટ્રેટ લાઇન રિઝલ્ટ હશે ને, બરાબર? જેમ એફ ઓફ એન ઇન્ક્રીઝ થશે એમ જી ઓફ એન પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. યસ ઓર નો? ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? ગ્રાફિકલ ફોર્મમાં સમજાણું બધાને? Okay, fine. Now, see the theoretical point of view. What is big O notation? See, theory થોડીક વધારે યાદ રાખવાની છે તમારે. એક બે વખત પ્રોપરલી રીડ કરશો એટલે આવડી જશે. જો કન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે તો તમે પ્રોપરલી એને લખી શકશો, બરાબર? સી ફ્રોમ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ
It is used to compare algorithm efficiency. Efficiency means complexity. Okay. This is required because we want to measure the growth of efforts, means complexity of an algorithm. કોઈ બી અલ્ગોરિધમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા પહેલા કોમ્પ્લેક્સિટી મેજર કરવી જરૂરી છે. શું કામ? અત્યારે તો તમે જે પ્રોગ્રામ્સ કરો છો તો નાના નાના પ્રોગ્રામ હોય, બરાબર, પણ જ્યારે કોઈ બી નેટવર્કિંગ માટેનો પ્રોગ્રામ હોય કે બીજા કોઈ પણ વેબ ડેવલપમેન્ટ માટેનો પ્રોગ્રામ હોય તો એમાં કોમ્પ્લેક્સિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવી જરૂરી છે. શું કામ? જો તમે 5 અલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરતા હોય કોઈ એક ફંક્શન પરફોર્મ કરવા માટે, સપોઝ નેટવર્ક કનેક્શન માટે જ અલ્ગોરિધમ તમે પરફોર્મ કરો છો કે એક નેટવર્ક છે બીજા નેટવર્ક સાથે કનેક્ટ થાય એના માટે અલ્ગોરિધમ પરફોર્મ થવા જોઈએ, 5 અલ્ગોરિધમ, બરાબર. આ કનેક્શન માટે 5 અલ્ગોરિધમ પરફોર્મ થતા જો 1 કલાક લાગે તો કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થતા 1 કલાક લાગે ને, બરાબર. તો એવું નેટ કનેક્શન કોઈ યુઝ ના કરે. પણ સેમ વે આ 5 અલ્ગોરિધમ છે વિધિન અ સેકન્ડ પરફોર્મ થઈ જાય તો તમે એવું નેટ કનેક્શન પ્રિફર કરો ને? યસ ઓર નો? એ શાંતનું હું ગ્રાફ સમજાવીશ પાછું. આ એક્ઝામ્પલ સમજાણું મેં તમને હમણાં આપ્યું.